சார் இப்போ எல்லா பேஷண்ட்டுமே வந்து இந்த பிரெயின் டெட் ஆன பேஷண்ட்ஸ். டொனேஷன் டோனர்லாம் பிரெயின். ஓகே சார். இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட ப்ரொசீஜர்ஸ் எப்படி சார்? நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண உடனே கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா இல்லை டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு? ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டோனர்ஸ் நேம் ரிசிபியன்ட்ஸ் இருந்தால் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ அங்கே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ எனி ஆர்கன் டொனேஷன் பிரெயின் டெத் இருந்தால் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் ஒரு டிரான்ஸ்பிளான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ டிரான்ஸ்பிளான் அலாட் பண்ணணும். யார் ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரோ அவருக்கு ஆர்கன் அலாட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம குரூப் பிளட் குரூப் மேட்ச் ஆகும். அண்ட் அப்புறமா ஆர்கனும் நல்லா இருக்கணும். யூஸ்வலியாக டிரான்ஸ்பிளான் நமக்கு சொல்லுவார் அங்கெல்லாம் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. நம்ம இங்கே போயிட்டு ஆர்கன் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி இருக்குது பார்க்கணும். ஆர்கன் நல்லா இருந்தால் நம்ம இருக்கணும். பட் அக்கார்டிங் டு த க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண யார் ஃபஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாரோ அவருக்கு கிடைக்கும். Sir, the recipients were all Indians or This is all Indians because when we have Indian patients, we will do only for Indians. Foreigners will get only if there are no Indians. Well, no Indian recipient. No That's Indian automatic. recipient. All over India. In the Tamil Nadu area, that will go to the other states. Other states also they don't have any Indians. Then it will be allotted. So, in our state, let us say we have in Tamil Nadu, we don't have anybody in Tamil Nadu, then you give it to other states, or how does it work? Yeah, other states. Because all India level not our agency. After transplant, it will go to the note. So they will send alerts to all the hospitals in the. So right now, how does it happen? Is there a noto, or is you are still dependent on Transplant that gives you details? For local Tamil Nadu patients, we have local recipient and the organ is from Tamil Nadu. We don't have to go to Noto. Noto allows organs from other states. Okay, so here I think you said you had from Chandigarh also. Chandigarh, I don't know whether last month we had or not, but we get from Chandigarh we transplant almost 5 or 6 times a month. I mean, year. So that came through Noto, sir. That comes. Anything outside of the state comes from Noto. So how do you coordinate? It is okay within the state you probably can coordinate, but from some distant parts of the country. That is a challenge. So we get a call very often at 9. Very often you get a call at 1 o'clock saying the donor is going to be shifted at 5. So our transplant coordinators are actually very good. They know the flight to each of those common cities where organs are available. They know the flight timing. So they will know there's a flight at 5 o'clock to Delhi or 4:30 to Calcutta. So even if it's difficult, we book one flight. Sometimes we ask the local surgeons there to evaluate and harvest for us and go and pick up the route. It's actually quite cadaveric harvesting long distance in this country is actually very complicated. Especially when there's not enough knowledge. No, knowledge is one thing, but it's such a vast country. Our country doesn't have the resources to pay for air lift. And even if you say air ambulance, it is not as though there are you make an Uber call and some air ambulance is waiting to fly. That too during elections, all the few aircrafts we have are used for campaigning. So we have to depend on commercial flights, and commercial flights fly when they have to, not when we want it. So we have to sometimes postpone donation. Sometimes we don't take an organ, which is very good otherwise. Sometimes we drive to the next airport where a flight is available. So very often the ischemic term is prolonged. Nowadays routinely we are crossing 6 hours, 7 hours. இந்த டிஃபிகல்ட்டியில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கணும். தேனியிலையோ இல்லை ராமநாதபுரத்தில் இருந்தோ ஒருத்தர் போகக்கூடியதை சென்னைக்கு இங்கே இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சார். தேனி ராமநாதபுரம் யூஸ் பண்ணுறோம். இல்லை அங்கேருந்து சீக்கிரமாக விரைந்து கொண்டு வரதுக்கு அரசு என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரியான அரசு என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து அவங்களுக்கு they have their own budgetary constraints. ரெண்டாவது எல்லா ஊர்லேயும் ஏர்போர்ட் கட்டுறது இப்போ வந்து அவ்வளோவா சுலபமான காரியம் இல்லை. இந்த ட்ரோன் சிஸ்டம்லாம் சொல்லி ட்ரோன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் ட்ரோன் we have even tried a trial run. அது more than technical problem, it is permission, the security things involved. So it is more at the government level than at the technical level. இல்லை அரசு மருத்துவமனைகளில் அதிக அளவில் உடல் தானங்கள் செய்யப்படுது. அதே போன்று உறுப்பு தானங்கள்லாம் அங்கே செய்யப்படுது. நிறையா தனியார் மருத்துவமனைகளில் செய்யறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு தனியார் மருத்துவமனையில் நிறையா அங்கே தான் நடக்குது.
அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது? யூஸ்ஃபுல்னா எங்களுக்கு எங்கள் தமிழ்நாட்டில் இப்போ யூஸ்வலி ஈக்குவல் நினைக்கிறேன். எல்லாம் ஒன்று தனியார் மருத்துவமனையும் கவர்மெண்ட்லையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டொனேஷன்ஸ் ஆகும். அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் given to a government hospital if they have a recipient. அவங்க எடுத்துக்காட்டாக தான் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல். அது டிரான்ஸ்டன் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் நிறைய வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா 1909 அந்த சிஸ்டம் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து தமிழ்நாடுக்கே இந்த இதில் நிறைய தடவை ஆல் இண்டியா ப்ரைஸும் கிடச்சிது. அது அவங்க பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓமந்தூர் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓமந்தூர் 5வது மாடியில் அது அவங்க 10 வருஷமாக பர்ஃபெக்டாக அதை அந்த சிஸ்டம் நீங்கள் சொல்கிற சிஸ்டம் பண்ணிடுது. இந்த அலாட்மெண்ட் இங்கே இது கிடைக்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஒரு இது. ஸோ நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு இப்போ 7 டோனர் வந்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தராலும் தூங்க முடியாது, அவங்களும் தூங்க முடியாது, நம்மளும் தூங்க முடியாது. ஃபோன் ட்ராவல் ஏஜென்ட்டோட பேசி ஏர்போர்ட்டோட பேசி அந்த and not every donor call. In fact, when we had 15 transplants, we had 38 donor calls. அப்போனா 38 தடவை நம்ம இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ நாட் எவ்ரி டோனர் கால் இஸ் அங்கே போனாக்கா ஆர்கன் மே நாட் யூசபிள், கம் பேக் empty handed. சரிப்பா சரி சரி. அந்த மேட்டரில் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு இஸ் டெஃபினெட்லி நம்பர் 1. அது மாதிரி ஒன்றும் நீங்கள் சொல்லவே முடியாது இந்தியா. பட் அதை விட எப்படி முன்னேற்றம் பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி சின்ன சிட்டியில் டிரான்ஸ்போர்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அல்லது ட்ரோன் பெட்டர் ரோட் நெட்வொர்க் பின்ன கொஞ்சம் டோனர் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் ஐ மீன் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. இதெல்லாம் கேட்குறேன். இந்த இன்ஃப்ராவை இதை வந்து கவர்மெண்ட் பாருங்க. முன்னெல்லாம் நாங்கள் ட்ரிச்சியில் நீங்கள் வரல 10 வருஷம் முன்னாடி கவலைப்படுவோம் ஈவன் வேலூர். இப்போ ட்ரிச்சிலேருந்து 4 மணி நேரத்தில் வந்துடுவாங்க, 3.5 மணி நேரத்தில் அடிச்சு பிடிச்சி வந்துடுவாங்க ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர். ஈவன் ஃப்ரம் மதுரை ஆர் கோயம்புத்தூர் தே கோ டு த நியரஸ்ட் ஃப்ளைட் எல்லாம் போயிட்டு வந்துடுறோம். பெங்களூர். ஸோ ரோட்ஸ் ஆர் மச் பெட்டர் தேன் வாட் தே வர் 10 years ago. வேற என்ன ஈஸி அக்சஸ் பண்ணா இன்னும் உங்களுக்கு இது வந்து அட்வான்ஸ் ஆஃப். So I think this drones would be a good idea, or helicopter facilities. Helicopter. If it's but helicopters again cost has to be borne by somebody. அது ஓமந்தூர் ஹாஸ்பிட்டல்னா ஓமந்தூர் ஹாஸ்பிட்டல் நியர்பை ஏதோ ஒரு ஹெலிகாப்டர் பேட் இருந்தா உங்களுக்கு அங்க இருந்து ரிசீவ் பண்ணி கொண்டு வரது within the city அப்படி ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல. Within the city transport மெல்லாம் green corridor அப்படினு சொல்றேன். இப்போ within the city unless the organ is coming from a long distance we don't bother. The problem comes actually not, it is easier to get an organ from say Hyderabad or Bombay. But in நாமக்கல் அங்கே ஏர்போர்ட் கிடையாது, ட்ரைவ் பண்ணி தான் வரணும். சில சமயம் ரோட் பிளாக்காக இருக்கும், சில சமயம் மழைனால ரோடு சரியாக இருக்காது. அதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி நெல்லூர் ஒரு விஜயவாடா நிறைய டைம் இப்போலாம் நாங்களுக்கு ஆரிஜன் வந்து அந்த இந்த ஆந்திராவில் ஸ்ரீசேலம்லாம் கிடைக்கும். அங்கேருந்து கொண்டு வரது கஷ்டம். சார் இது வரைக்கும் எத்தனை பண்ணியிருக்கீங்க? இந்த கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இந்தியாவிலே மேக்ஸிமம் நம்ம தான் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட 700 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். அவங்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்காங்களா? 700 10 years survival is close to around 70% பேஷண்ட் வந்து 10 வருஷம் தான் நார்மலாக இருக்கும். வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் சர்வைவல் ஒரு 90% யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் 10% சொல்ல முடியாது, ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம். இது 92% வேர்ல்டு லெவல். நான் எங்களோட நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு வருஷத்தில் அரௌண்ட் 86% 85%. And 10 years around 70 year alive. 10 year லாஸ் ஆகிருக்குங்க. அது மலரில் நாங்கள் முன்னாடி பண்ணியிருக்கோம். 12 வருஷம் முன்னாடி பண்ண பேஷண்ட்ஸ் இப்போ உங்களோட இருக்காங்க, பார்க்குறோம். அவங்கள எங்கேயாவது இருப்பாங்க, அவங்க தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டையில் இருப்பாங்க, அல்லது சில பேர் கர்நாடகாவில் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு they are joined the job also. People have become pregnant, சின்ன got வயசு children. குழந்தையா இருந்தாங்க, got married. நிறைய கேஸ் இருக்குது. 500க்கு மேலே ஆர்ட்டே நாங்கள் ஒரு இருதயம் எடுத்து முன்னோடு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கால அவகாசம் தேவைப்படுது சார்? ட்ரெடிஷ்னலி 4 மணி நேரத்துக்குள்ள பண்ணி ஆகணும். இது நல்லா ஹார்ட் யங் டோனர் ஆனாங்க நான் 8 மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். லங்ஸுக்கு எப்படி சார்? அதே மாதிரி தான். லங்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் 7-8 மணி நேரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். சார் எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இந்த ஹார்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் சார்? நம்ம ஓல்டஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹார்ட் நாங்கள் பண்ணது 82 வயசு. யங்கஸ்ட் வந்து 6 மாதம். சின்ன வயசு 6 மாதம் அங்கே 70. பட் அவரேஜ் எல்லாம் இது வந்து 10-11 years 65 அந்த ஏஜ் தான். ஃப்யூச்சரில் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அதிகமாகும்னு நினைக்கிறீங்களா? எப்படி இருக்கும்? இதே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? சார் there is awareness increase அதிகமாக தான் ஆகும்.
ஆனால் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் பம்ப்ஸும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ நிறைய பேருக்கு அதுவும் கிடைக்கும். என்ன பிரச்சனை இப்போ தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்ட் லெவலில் வந்துருக்கோம் வச்சுங்க. இப்போது கவர்மெண்ட் சைடு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஒரு பேஷண்ட்டு நோயாளியாக இருக்காங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஸ்கீம் இருக்குது. அதில் அவங்களுக்கு கொத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க, ஃப்ரீ ஆகிடும். வேறு சைடு ஆர்கன் சைடு அவங்க நல்லா வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்னென்னா நம்ம ஒரு வெஸ்டர்னைஸ் ஸ்டேஜில் அந்த அவங்கள்ட்ட தான் போட்டி போடுறோம் நம்ம யூஎஸ்ஓ யூகேல. அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சப்போர்ட் டோனர் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட்டு. ஆர்டிஃபிஷியல் பம்ப் சப்போர்ட் பண்ணலாம். நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு டைம் கிடைக்காது, ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க. ஒரு 5 நாளில் ஹார்ட் கிடைக்கணும்னா கஷ்டம். அவங்களுக்கு சில டெம்பரரி பம்புக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணலாம், இல்லை ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கலாம். இது 3 நாள் பண்ணலாம். பட் அது நம்ம என்னென்னா இந்தியா லெவலில் பார்க்கலாம். நம்ம இப்போது யூஎஸ் யூகே லெவலில் தான் நம்ம இப்போ போராடிட்டு இருக்கோம். அந்த லெவலில் நீங்கள் பார்க்கணும். நம்ம ஸ்டேட்டோட இது லெவலே வேறு ஆகிடுது. ஆக்சுவலி ஸ்பீக் வேறு ஸ்டேட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். அது ஒன்று ஃப்ரீயாக அது ஒரு பெருமையான விஷயம் தான். சார் இப்போ 700 சொன்னீங்க டோட்டலாக. இப்போ யங்கஸ்ட்டுக்கு எத்தனை பண்ணியிருப்பீங்க? The youngest is 6 months. They've done less than 2 years. They've done. 700 out of எத்தனை யங்கஸ்ட்? Pediatric is 141 pediatric as of last month. இதெல்லாம் குழந்தைங்க less than 18 years. 141 pediatric. Ours is the largest one. So we'll take one last question. தமிழ்நாட்டுடைய மருத்துவத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மாசுபுரம் தமிழ்நாடு